राइट, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी आपने कि ये पंजाब का कल्चर है जिसको मैं दिखाने वाली हूँ और मैं अच्छे से दिखूँ भी, जस्टिस कर पाऊँ, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा आपने? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन पहले दिन मुझे कॉस्ट्यूम मिला था ना, मैंने कसम खाई थी कि रिचा ये आ गया है पंजाब तेरे हाथ में, है ना? ये लिबास है, इसकी इज़्ज़त रखनी है ना? और पहले की जो औरतें थी वो तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे सर से चुन्नी नहीं जा सकती नीचे, है ना? तो जब आप उस लिबास में आते हैं, आपने वो कॉस्ट्यूम पहन लिया ना, आप पर ज़िम्मेदारी दुगनी हो जाती है। आप नहीं रहते, आप उस किरदार को निभा रहे होते हैं, है ना? और देखने वालों को बताना होता है कि आप वही हैं, है ना? तो बिल्कुल ज़िम्मेदारियाँ बिल्कुल आ जाती हैं। एंड मतलब मैं तो लग रहा है मैं हले भी शायद सपने 'ਚ ही हाँ और क्या मैं बात वही मैं राइट नाउ भी मैं उसी नायक विश्वास कर लो। मैं हले भी मेरे मन 'ਚ एकदम ना बैक ऑफ द माइंड वो ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਸੈੱਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸੈੱਟ ਉਹ ਸੈੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਤਲਬ कि दिस मूवी इज़ डेफिनेटली इज़ गोना बी अ हिस्ट्री। और मैंने जब एमी सर को देखा था, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये लगता था कि वो थोड़े ना गुस्से मिजाज वाले इंसान है, सबको लगता है ना, पर वैसे नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है जब मैं डायलॉग बोलती थी, अगर मैं भूल गई तो मेरी ना मतलब जान निकल जाती थी कि अब क्या होगा रिचा तेरा। वो इतनी ईजी से मुझे मेरे डायलॉग्स याद कराते थे, दोबारा दोबारा बोलो, है ना, दोबारा बोलो। और मतलब इतना वक्त अगर इंसान आप पर दे रहा है, अगर किरदार आपको संभालना जानता है ना, तो आप संभल जाते हो। नी मैं तेरे नालों सोना कोई भी वेख्या ना सूरज तत्ता ते चन दागी तारे पत्थर ने कोई मुੱਲ नहीं सी था रुलदे फिरदे सी लोहा पार ला दिता एक चंदन दी लकड़ ने लोहा पार ला दिता एक चंदन दी लकड़ ने। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਫੇਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੋਹੇਲ ਖਾਨ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੋੜ। ਸੋ ਉਹ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਇਕਰਾ ਜੀ ਔਰ ਰੀਚਾ ਭੱਟ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਿਲਮ 9 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਮੋੜ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਇਕਰਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ? ਰੀਚਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। मैं अभी अभी कह कर हटी हूँ कि मैं इन दिनों हवाओं में हूँ। राइट, सो हवाओं में तो आप हो, लेकिन हमें ये भी पता है कि आपका शायराना अंदाज है ना? वो शायराना जो अंदाज है, सो मैं चाहता हूँ कि उस तरीके से कुछ शुरुआत की जाए। इस वक्त मैं क्या कहूँ, है ना? पंजाब के बारे में, पंजाब की आबो हवा के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। पंजाब की आबो हवा बहुत बेहतरीन है। मुझे पंजाब से, पंजाबियत से इश्क है और इसीलिए मुझे लगता है कि इश्क आपसे कुछ भी करवा सकता है ना? इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, क्या बात है ना? मेरा नेटिव प्लेस बिहार है, मगर मैं अगर पंजाब में काम कर रही हूँ तो मुझे लगता है ये इश्क ही तो है, नहीं? ਨਾਇਕਰਾ ਜੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਵੀ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੀ। ਐਮੀ ਸਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਦੇਵ ਸਰ ਨਾਲ, ਕਾਰਜ ਸਰ ਤੇ ਰਿਦਮ ਬॉयਜ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ है। सो मैं ये कहना चाहूँगी प्लीज़ यार सपने देखो हो जाते हैं पूरे कभी ना कभी पूरे। क्या बात है रीचा जी, आपको पता है ये बहुत कमाल गाती हैं। आपने सुना सेट के ऊपर इनसे गाने? नहीं, सेट पर नहीं गाना सुना मैंने, मगर मैंने इनके गाने सुने हैं। ये बहुत ज़बरदस्त गाती हैं, बहुत अच्छा। मैंने रुलावांगी, हाँ, बहुत मैंने सुना है, बिल्कुल। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਿਲਮ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਿਲਮ ਆ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਰੀਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਔਰਾ ਯਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਭ, ਬਟ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਫਸਟ ਚਾਂਸ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਟ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਬਟ ਯੈਸ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜਨ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਲਵਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ थी। सो ये डिफरेंसेस थोड़े या दैट वाज अ चैलेंज, बट अदरवाइज एवरीथिंग वाज लाइक ड्रीम। राइट, सो जिस इश्क की आप बात कर रहे थे, जब एम ए विर्क जी ने सबके सामने पूरे मीडिया के सामने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, तो वो जो इश्क है उसके मतलब पैर जमीन पे थे या नहीं थे? कैसे होंगे होने चाहिए थे नहीं ना। हाँ, तो ये खैर सर का प्यार है और सर के साथ तो काफ़ी मौका मिला मुझे काम करने का और बहुत तमाम चीज़ें सीखने मिलती हैं आपको, है ना। तो इश्क का असर जी जी, हमें पता लगा है, उन्हीं से पता लगा है कि बहुत स्पेशल किरदार है आपका। जी बिल्कुल, बिश्नी का किरदार तो है ही स्पेशल, पहले भी 2 पिक्चर आई हुई हैं इस पर और बिश्नी का किरदार तो तब भी अच्छा था, अब भी अच्छा है जी। राइट, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी आपने कि ये पंजाब का कल्चर है जिसको मैं दिखाने वाली हूँ और मैं अच्छे से दिखूँ भी, जस्टिस कर पाऊँ, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा आपने? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन पहले दिन मुझे कॉस्ट्यूम मिला था ना, मैंने कसम खाई थी कि रिचा ये आ गया है पंजाब तेरे हाथ में, है ना। ये लिबास है, इसकी इज्जत रखनी है ना। और पहले की जो औरतें थी वो तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे सर से चुन्नी नहीं जा सकती नीचे, है ना। तो जब आप उस लिबास में आते हैं, आपने वो कॉस्ट्यूम पहन लिया ना, आप पर जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। आप नहीं रहते, आप उस किरदार को निभा रहे होते हैं, है ना। और देखने वालों को बताना होता है कि आप वही हैं, है ना। तो बिल्कुल जिम्मेदारियाँ बिल्कुल आ जाती हैं। राइट, सो नाइका जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਆਏ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈੱਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਿਟਰਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ 20 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਇਕਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੋਡ ਦੇ ਔਰ ਐਰਾ 'ਚ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ 2023 ਜਾਂ 22 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਸੀ 18 ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਬਸ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਐਂਡ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ नायकरा विश्वास कर लो। ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਬੈਕ ਆਫ ਦ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਜਿਸ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਸੈੱਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸੈੱਟ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਸ ਮੂਵੀ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਬੀ ਅ ਹਿਸਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਯੈਸ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਔਰਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਾਈਬ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰਾ ਔਰ ਵਾਈਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਾਈਬ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ 100 ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ 100 ਡੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੂਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਚਿਲ ਸੀ। ਬੜੇ ਚਿਲ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਡੈਬਿਊ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਟੇਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੇ ਚਿਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਤਲਬ ਔਰਾ ਔਰ ਵਾਈਬ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਔਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੀ। ਐਮੀ ਸਰ, ਦੇਵ ਸਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਮੌੜ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈक्टर, ਕਾਰਨ ਸਰ प्रोड्यूसर, मतलब एवरीवन वाज वेरी हेल्पफुल। आपने महसूस की वो चीज़? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले उसका ऑरा वाइब जो है आपको सबसे पहले वो महसूस होती है ना। और मैंने जब एमी सर को देखा था, मैं सच बता रही हूँ, मुझे लगता था कि वो थोड़े ना गुस्से मिजाज वाले इंसान है, सबको लगता है ना, पर वैसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है जब मैं डायलॉग बोलती थी अगर मैं भूल गई तो मेरी ना मतलब जान निकल जाती थी कि अब क्या होगा रिचा तेरा। वो इतनी ईजी से मुझे मेरे डायलॉग्स याद कराते थे,
दोबारा दोबारा बोलो, है ना, दोबारा बोलो। और मतलब इतना वक्त अगर इंसान आप पर दे रहा है, अगर किरदार आपको संभालना जानता है ना तो आप संभल जाते हो, है ना। तो ऐसे में तो सवाल ही नहीं बनता कि वहाँ का वाइब जो या फिर वहाँ के माहौल जो था वो पॉजिटिव नहीं था। दैट वाज वेरी पॉजिटिव, बहुत मतलब ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾਇਕਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਊਗਾ ਨਾ ਮੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ लगता है मेरे करियर 'ਚ बहुत बड़ा स्टेप है, चाहे मेरा पहला स्टेप है। राइट। सो ऋचा जी, हमें आपको नहीं लगता कि हमें गाना सुनना चाहिए इनसे? बिल्कुल सुनना चाहिए, बिल्कुल। मैं तो कहने वाली थी। अच्छा चलो फिर मैं सुना दो जो थोड़ा नी मैं तेरे नालों सोना कोई भी वेख्या ना, सूरज तत्ता ते चन दागी तारे पत्थर ने, कोई मुੱਲ नहीं सी था रुलदे फिरदे सी, लोहा पार ला दिता एक चंदन दी लकड़ ने, लोहा पार ला दिता एक चंदन दी लकड़ ने। जी। सो राइट। सो जैसे कि हम पता ही है कि आपकी भी पहली फिल्म है ये और आपकी फिल्म है। सो जब पहला काम होता है ना, बहुत सारी चीज़ें दिल के अंदर होती हैं ना, और ऐसी कोई चीज़ शायद जो मैंने नहीं पूछी और आप दोनों बोलना चाहते हो, तो आप कह सकते हो ऑडियंस के सामने। मुझे लगता है पहला पहल जो होता है वो कोई भी पहली चीज़ आपके लिए बहुत स्पेशल होता है ना। और आप उसी की तरह उसको महसूस भी करते हैं और निभाते भी हैं। तो मैं ऑडियंस से यही कहूँगी कि ये मेरा पहला काम है ना, और पंजाब की सरजमी पर मेरा पहला पैर है। तो आप प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा और 9 तारीख को बहुत प्यार दिखाइएगा, विष्णु को बहुत प्यार दिखाइएगा, पूरी फिल्म को बहुत प्यार दिखाइएगा। ਨਾਇਕਾ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਮਿਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਲੈਸਡ ਚਾਈਲਡ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਨਾਇਕਾ, ਮੇਰੀ ਮੂਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਡੈਬਿਊ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? बहुत अच्छा लगा, मैं तो देखती रहती थी, अभी आज बात करके बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा। मेरी तो सेकंड टाइम मीटिंग है, सो मैंने डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैंने बहुत अच्छा लगता ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੌੜ ਫਿਲਮ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਿਲਮ ਆ ਮੌੜ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੀ ਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਮੌੜ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।